بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حکیم محمد اقبال۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے کرونا وائرس انسانی جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ تو محترم، اس بیماری میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر افراد میں کوئی خاص تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی اور وہ جلد سے یاب بھی ہو جاتی، تاہم کچھ لوگ اس سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس جسم پر اثر انداز کیسے ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جسم میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ہلاکتیں کی ہو رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کرونا وائرس جسم میں داخل ہونے کے بعد 4 مراحل میں علامات پیدا کرتا ہے۔ ان کی تفصیل میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ، اس مرحلے کو انکوبیشن پیریڈ یا نگہداشت کا دورانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں وائرس سانس کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا کسی ایسی چیز کو چھونے کے نتیجے میں جس میں یہ وائرس پہلے سے موجود ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ وائرس سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں میں جا کر اپنا گھر بنا لیتا ہے اور پھر انہیں کرونا وائرس کی فیکٹریوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اس سے مزید وائرس پیدا ہوتے جاتے ہیں جو پورے جسم کے خلیات کو پھر متاثر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، وائرسز عام طور پر ہمارے جسم کے خلیوں کے اندر رسائی حاصل کر کے ان کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ یہی حال کرونا وائرس، جسے اب SARS-CoV-2 بھی کہا جا رہا ہے، یہی کام کرتا ہے۔ یہ جسم میں داخل ہونے کے بعد سانس کے راستے یہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور ابتدائی مرحلے میں آپ بظاہر بیمار بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس فیز کا اوسطاً دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 5 دن ہوتا ہے۔ 5 دن کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں مریض کو بخار، خشک کھانسی، جسم کے میں دردیں، گلے کے اندر خراش، سر میں درد، طبیعت میں گرانی، یہ گرانی اور بخار اصل میں جسم میں انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت کے رد عمل کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم وائرس کو ایک حملہ آور کی شکل میں شناخت کرتا ہے اور پھر سارے جسم کو ایک کیمیائی مادہ جس کو سائٹوکائنز کہتے ہیں اس کے ذریعے یہ سگنل بھیجتا ہے کہ جسم کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جسم کا ڈیفینسو سسٹم فوراً حرکت میں آتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کے درد، کھانسی، بخار کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں خشک کھانسی ہوتی ہے، بعد میں کچھ لوگوں کو بلغم جیسا گاڑھا مواد خارج ہوتا ہے۔ اس مواد میں ڈیڈ سیلز بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اور یہ تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اگر مریض کا دفاعی نظام مضبوط ہے تو تقریباً 80% لوگ الحمدللہ اس مرحلے سے بخیر و خوبی گزر جاتے ہیں اور مکمل طور پہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مریض کی حالت بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے مزید سنگین ہوتی جاتی ہے۔ وہ کیمیائی سگنل جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جس کو میڈیکل کی زبان میں سائٹوکائنز کہتے ہیں، یہ
अपने सिग्नल जो हैं ये दफाई निज़ाम को भेज रहे होते हैं। अब दफाई निज़ाम के हरकत में आने की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है जलन पैदा हो जाती है। ये जलन पहले फेफड़ों के अंदर, हवाई नालियों के अंदर शदीद सोजिश पैदा करती हैं, बाद में ये फेफड़ों में वर्म पैदा कर देती है। इसी वर्म को नमोनिया कहते हैं। फेफड़ों का वो एरिया जहाँ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको मेडिकल की ज़बान में एल्वियोलाई कहते हैं। वर्म की वजह से ये एल्वियोलाई बलगम से भर जाते हैं, जिससे मरीज़ के अंदर, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन दाखिल नहीं होती। ऑक्सीजन की तंगी की वजह से मरीज़ सांस के अंदर तंगी महसूस करना शुरू कर देता है। यही वो वक़्त होता है जब उसे फ़ौरन वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 14% लोग जो हैं वो इस तीसरे मरहले से मुतासर होते हैं। अगर इस मरहले में भी मुनासिब इलाज हो जाए, वो बलगम जिस्म के अंदर से निकल जाए या निकाल दी जाए, तो ये मरीज़ यकीनी तौर पे बच जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो मर्ज़ चौथे मरहले में दाखिल हो जाता है। इस मरहले को डेंजरस जोन कहते हैं। अब इस मरहले में जिस्म का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो हमारे जो कुदरत ने जिस नज़म में रखा होता है उस नज़म से बेकाबू हो जाता है। इसके नतीजे में जिस्म के अंदर सेप्टिक शॉक पैदा हो जाता है। ये शॉक पैदा होने से ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। अज़ा अपना काम करना बंद कर देते हैं या वो मुकम्मल नकारा हो जाती है। फेफड़ों में इन्फ्लामेशन की वजह से मरीज़ सांस की शदीद तंगी महसूस करता है, बेचैनी पैदा होती है, जिस्म को ज़रूरत की ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, जिससे गुर्दों में सफाई का अमल भी रुक जाता है। इसके बाद आंतों के अंदर जो तहें होती हैं, जो हफाजती तहें हैं अल्लाह पाक ने वहाँ पैदा की हैं, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जनाब, यही वो मरला होता है जहाँ मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पेश आती है, ताकि उसको ECMO किया जाए, वरना मौत वाक़या हो जाती है। इस मरले में तकरीबन 6% लोग मुब्तला होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस मरले तक सिर्फ वही लोग पहुँचते हैं जिनको ऑलरेडी पहले से फेफड़ों की कोई तकलीफ हो या वो तंबाकू नोशी के आती हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला हम सब को इस बीमारी से महफूज रखे। कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में तफसील से ज़िक्र किया था, उसको आप ज़रूर देखें और उस पर अमल भी करें। इसके अलावा इसके इलाज के बारे में हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मज़ीद तफसील से आपके साथ अपनी मालूमात शेयर करेंगे और इलाज के मौसर इलाज के बारे में बताएंगे। आखिर में मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने टेलीफ़ोन भी किए हैं कि आप अपना टेलीफ़ोन नंबर साथ नहीं दे रहे। तो मेरे भाइयों, मेरी डिस्क्रिप्शन में ये टेलीफ़ोन नंबर मौजूद है, आप वहाँ से इस नंबर को लोकेट कर सकते हैं और अगर किसी भी तरह की कोई मालूमात आपको दरकार है तो आप उस नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से महफूज रखे और जल्द अज जल्द इससे नजात अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।